हेलो माय डियर। आज मु आपण मानिक गोटे बहुत सुंदर परिराइजर कहानी कहवाक आसी। सब बेले मो पिला मानकु मो क्लास रो स्टूडेंट मानकु सब झियो मानकु सब माँ मानकु जो माने भी मो संस्पर्श रे आसंती आ मो समस्त को क्लास मो समस्त क्लास रे मु कहे तुमे सिंड्रेला फिल्म जेमिति हो थरे देखिबो आ द सीक्रेट मूवी जेमिति हो थरे देखिबो। थरे नुह मु कहबी ताकू 3-4 थर देखिबे काहेकि ना सेथिरु जेते थर आपण देखिबे सेते थर आपण किछि किछि नुआ जिंस शिखि परिबे। एई फिल्मटा कौन पई सेई जो सिंड्रेला फिल्म रो सिंड्रेला सिनेमा रो कहानी आज मु आपण मानकु कहबाकू आसीची। तार सार हैला गोटे साधारण झियो गोटे बणिकर झियो ता माँ पाखरु दयावान स्नेह प्रेम हवा शिखिकी केमिति इंग्लैंड रो रानी हेई परिथिला। गोटे साधारण झियो सेई साधारण झियो सिंड्रेला को कहानी आज मु आपण मानकु कहबाकू आसीची। दिन थिला गोटे छोट राज्य थिला आ सेई राज्य रे गोटे छोट परिवार थिला। तांको ना हैला मिस्टर घोष। मिस्टर घोष जने मर्चेंट थिले माने गोटे बणिक थिले। आगुरु तो किछि रास्ता घाट नथिला सेथिपाई समस्ते कौन करुथिले ना जो माने धनी परिवार थिले से माने माने नौका बड़ बड़ नौका बड़ बड़ सबु डंगा तैयारी करी सेई डंगारे गोटे देशरू अन्य देश को वाणिज्य करने को जाती बा बेपार करने को जाती से मानक मर्चेंट कह जाए आउ से मानक बणिक कह जाए। आमर जमती ओडिया रे आमर जमती कटक बालीजात्रा रे बालीजात्रा कौन पे हेची से बणिक माने बाहर देशरू सब जिनस आनिकी एठी पकेकी बिक्री करती से कह जाए जे बालीजात्रा रे जिनस देश विदेश रु आनिकी एही नई माध्यम रे आनिकी पकांती आ सब जिनस बिक्री करती राज्य सारा लोक आसिकी किणती से बालीजात्रा आमर हैला। सेमती जणे मिस्टर घोष बोली जड़े बणिक थिले बा गोटे जड़े मर्चेंट थिले। से गोटे छोट राज्य रे गोटे बहुत सुंदर गोटे राजमहल भली घर करिकी रही थिले आउ तांकर बहुत सुखी परिवार थिला। तांकर लोक काम करबा को थिले रोसई करबा को थिले आ तांको स्त्री बहुत सुंदर आ बहुत स्नेही बहुत प्रेमी बहुत दयावान थिले। तांकर गोटे झियो हैला तांको ना हैला से सुंदर झियर ना हैला एला। आ जेते बळे तांको बापा जानती बणिक करबाकू किछि दिन जानती तापरे से एला को बहुत गेल करिकी जानती। बणिजरो फेरिला परे से माने देखंती जे तांको झियो टिके बड़ हेई जाईची बहुत खुशी आनंद रे किछि दिन रुहंती तांको परिवार सह तांको झियो सह तांको स्त्री को सह पुणी पळांती बणिज करबाकू। एमती हेई हेई तांकर किछि दिन परे तांकर झियो टिके बड़ हो गला 8-10 वर्षर हो गला। सी तापरे सी आसिकी तांको घर को फेरिकी आसिले दिने बणिज करने को घर को फेरिकी आसीचंती आ तांको झियो बहुत सुंदर तांको स्त्री भी बहुत सुंदर थिले। से सब बेले तांको झियो को तांको परी 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 डाकंती डार्लिंग 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 डाकंती। बहुत खुशी परिवार थिला तांको परिवार रे स्नेह प्रेम भरी हेकी थिला। आउ तांको एलार माँ जी मिस्टर घोष जो बणिकंकर स्त्री सी थिले बहुत दयावान। सी सबु बेले समस्त बहुत स्नेह करुथिले। एमिति नाही जे खाली मनीष पशु पक्षी तांको जो तांको घरे सबु फार्म करथिले कुकुड़ा माने थिले गाई थिले घोड़ा थिले जहा को भी देखंती से समस्त को स्नेह प्रेम करती। से तांको झियो को शिखैथिले जे मु सबु जिंस रे विश्वास करे गोटे गछर भी जीवन अछि गोटे फूल फल रे भी जीवन अच्छी आ गोटे जेते पक्षी को मूषा को जेते पक्षी को देखिबे कहबे समस्त भितरे जीवन अच्छी आ समस्ते आम कथा शुणी पारती। सेथिपाई मु समस्त को विश्वास करे ए पृथ्वी रे आमे जहा देखुचु गोटे घास को भी जति देखुचु से घासर भी जीवन अच्छी। गोटे जदि प्रजापति उड़ी जाउची से प्रजापतिर भी जीवन अच्छी आ आमे ताकू जदि स्नेह करिबा से आम स्नेह को सुनी पारिबो देखि पारिबो। तांको माँ बहुत स्नेही थिले बहुत दयावान थिले। से समस्त को स्नेह करंती समस्त को दया करंती आउ सबु जिंस को से विश्वास करंती।
ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଖଟ ହଉ, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ହଉ, କି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ହଉ, ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ହଉ, ଗୋଟେ ବତକ ହଉ, ସମସ୍ତେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଅନୁଭବକୁ, ମୋର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଗରେ କୁହନ୍ତି। ହଠାତ୍ 8-10 ବର୍ଷର ଝିଅ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ମା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ, ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲେ ଆରପୁରୀକୁ। ତାପରେ ଝିଅ ଏକା ହେଇଗଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ମିଷ୍ଟର ଘୋଷ, ଏଲାଙ୍କ ବାପା, ଏଲା ହେଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ, ତାଙ୍କର ଭଲ ନାଁ ହେଲା ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା। ତାଙ୍କ ସେ ଝିଅର ନାଁ ହେଲା ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା। ଏମିତି ହେଇ ହେଇ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ବଣିଜ କରନ୍ତି, ସେଠୁ ଧନ ଆଣିକି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଏମିତି ଝିଅ ବଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୋଇ 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 ଗଲା। ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ଜବାନ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ବାପା ଭାବିଲେ ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଏଇ ଜବାନ ଝିଅକୁ ଘରେ ଏକା ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ବଣିଜ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ଏକା ରହିବ? ଏହା ଭାବିକି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଥରେ ବାହା ହୋଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି, କାହିଁକି ବାହା ହେଲେ ନା ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଜବାନ ଝିଅ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ବାହା ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ଝିଅ ଏକା ଘରେ କେବେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମା ପାଇଯିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଯିବି, ସେତେବେଳେ ଏଲା ଗୋଟେ ମା ପାଇଯିବ ଓ ଦୁଇଟି ଭଉଣୀ ପାଇଯିବ। ସେ ଏକୁଟିଆ ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ଏକା ବୋଲି ସେ ଭାବିବ ନାହିଁ, କି ଏତେ ବଡ଼ ଘରଟାରେ ସେ ଆଉ ଏକା ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଉ ଥରେ ବିବାହ ହୋଇଗଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ଯାହାର କି ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ତାର ମା ଆସିଲା ପରେ, ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ମଦର ବା ସାଧବ ମା ଆସିଲା ପରେ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ମଦର ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଧୀରେ 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 ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଘରେ ଚଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ତାଙ୍କ ମା ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଏଲା ଯିଏ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା, ସିଏ ଯେଉଁ ଘରଟାରେ ଚଳୁଥିଲେ ସେଇ ଘରଟାକୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆର ଘରକୁ, ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଘରଟାକୁ, ଯେଉଁ ଘରଟା ଥିଲା ମହଲରେ, ତାକୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ ମଦର ନେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିମାତା କ'ଣ କଲେ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ବି ନେଇଗଲେ। ସବୁ ଯେତେ ତାଙ୍କର ଭଲ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ବାସି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଭରପୁର, ଯେତେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘର ସବୁ ଥିଲା, ବହୁତ ସଜା ହେଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୋଇବା ଘର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଇବା ଘର, ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର, ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ଘର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଘର, ସେ ସବୁ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ବିମାତା କ'ଣ କଲେ ନା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଗଲେ। ନିଜେ ଚଳିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ, ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଏଲାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା କୌଣସି ଘର ଆଉ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେଲା ନା କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାପା ବଣିଜ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ କଲେ ନା ବଣିଜ କରିକି ଅଧା ବାଟରେ ଫେରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅଙ୍କଲ ଯାଇଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଜଣେ ଯିଏ ପରିଚିତ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ଆସିକି ଖବର ଦେଲେ ଏଲାକୁ ବା ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାକୁ ଯେ ତୁମର ବାପା ଅଧା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି। ତାପରେ ଏବେ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ପୁରା ଏକା ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁରା ଏକା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିମାତା, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଘରର ସମସ୍ତ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘରର ସବୁଠୁ ସବା ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଖାଲି ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ଆଉ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ, ଅଳିଆ ସବୁ ଗଦା ହେଇକି ରହିଥାଏ, ସେଇ ଘରଟାକୁ ସେ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ରହିବା ପାଇଁ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ମା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ଆଣିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ରଖିବ, କାହା ମନରେ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା କହିବ କାହାକୁ ପ୍ରତି ଆନ୍ସାର ଦେବ ନାହିଁ।
ଏହା ହିଁ ଶିଖେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏକା ନିଜକୁ ଏକା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଏକା ବୋଲି ବହୁତ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବାହାରକୁ ପଳାନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରେ ସବୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗେଲ କରନ୍ତି। ଏମିତି ତାଙ୍କ ଦିନ କଟିଯାଏ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଏମିତି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାଙ୍କର କଟିଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବି ମାତା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ମଦରଙ୍କର ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଛ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ କାମ, ଘରର ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୋତା ପଲିସ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଘର ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବି ମାତାର, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସେ ଜାମାପଟା ବି ସଫା କରିକି ଶୁଖାନ୍ତି, ଘରର ବାସନ মাজନ୍ତି, ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ମାତା ତାଙ୍କୁ ଘରର ଗୋଟେ ମାନେ କାମବାଲି କରିକି ରଖିଥିଲେ, ବା ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ଭଳି କରିକି ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ବି ମାତା ନେଇଗଲେ। ତଥାପି ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସାହସ ହାରିଲେ ନାହିଁ। ସାହସର ସହ ସେ ସମସ୍ତ ସହିକି ବି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସବୁ ଯାହା ସେ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍କୁ ସିଲେଇ କରିକି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, କେବେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିମାତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କେବେ କାହା ଆଗରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ କଥା କହିଲେ ବି କେବେ ବି ତାଙ୍କ ବିମାତା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କାହାରି ଆଗରେ ଗପନ୍ତିନି, କାହାରି ଆଗରେ କୁହନ୍ତିନି ଯେ ମୋତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏମିତି ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି। କେବେ ବି କାହାରି ଆଗରେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି। ସବୁ ସାହସର ସହିତ ସହିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦିଅନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ଏମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିମାତା ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସିଏ ସହିପାରିଲେନି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଲେ। କହିଲେ ନା, ଆଉ ମୁଁ ସହିପାରୁନି। ତାପରେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକି ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମା, ତୁମେ ମୋତେ ଶିଖେଇଛ ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ହାରି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି ମା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ବହୁତ ସମୟରେ ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକି ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି, ମା, ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ବିମାତାଙ୍କର ଆଉ ମୋର ଏଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମୁଁ ଆଉ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନି। ମୋତେ ବହୁତ କାମ କରାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବଳୁଛି ଅଇଁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଜମା ସହିପାରୁନି। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଦିନକର କଥା, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ବିମାତା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି, ସବୁ କାମ କରେଇଲେ, ଜୋତା ପଲିସ କରେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିବେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍କୁ ସିଲେଇ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଦିଅନ୍ତିନି। ଇଏ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ସବୁ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍କୁ ସିଲେଇ କରିକି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ସେ ସହିପାରିଲେନି, ଘୋଡ଼ା ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଲେ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ରାଜକୁମାର, ଗୋଟେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜକୁମାର, ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ଏଲାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଲା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶିଖିଛି, ଦେଖା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଲା ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଏଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ। ଏଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଲେନି, କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି କହିଲେ ନାହିଁ। ଏଲା କି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା କିଛି ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରିଚୟ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କ ବିମାତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବି କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେ ରାଜକୁମାରକୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକି ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଶିକାର କରିବେ, କାହିଁକି ମାରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ସାଧାରଣ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଜୀବଜଗତକୁ ଆମେ ସ୍ନେହ କରିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର।
ସେଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହିତ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାଙ୍କର ଏତିକି ଦେଖା ହେଲା ପରେ ଏତିକି କଥା ହେଲା। ତାପରେ ରାଜକୁମାର ବି ତାଙ୍କୁ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିଚୟ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର ଆସିଛି ଶିକାର କରିବାକୁ, ସେ ପରିଚୟ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଖାଲି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରାଜକୁମାର ବି ପରିଚୟ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ବି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳେଇଲେ। ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ବିମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାର କିନ୍ତୁ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଆସିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ବାହା ହେବି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜା କହିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜକୁମାର, ତୁମେ ଏମିତି ସେମିତି ଝିଅଙ୍କୁ କ'ଣ ବାହା ହବ? ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂବର କରିବା। ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ନା, ସିଏ ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବାହା ହେବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି? ତାପରେ ସେ ରଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ରଜାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ରଜା କହିଲେ ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଝିଅକୁ କେମିତି ଖୋଜିବା? ନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁଆଡ଼େ ଢିଣ୍ଡରା ପିଟିକି ସବୁଆଡ଼େ ତୁମର ସ୍ୱୟଂବର ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଗାଁ ବୁଲି ଆମେ ଢିଣ୍ଡରା ପିଟିବା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଯବାନ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଯେ ରଜାଙ୍କ ପୁଅ କେବଳ ରଜାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହିଁ ବାହା ହେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ନା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ରଜା ଘରର ପୁଅ, ତୁ ବି ରଜା ଘରର ଝିଅକୁ ବାହା ହ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ କଲେ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠେଇଦେଲେ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠେଇଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଆଉ ଗାଁ ବୁଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଚରମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇ ଢିଣ୍ଡରା ପିଟିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଯେ ଯାହା ଘରେ ଝିଅ ଅଛି ସବୁ ଝିଅମାନେ, ସବୁ ଯବାନ ଝିଅମାନେ, ସବୁ ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଲସ ମାନେ ଯାଇକି ସ୍ୱୟଂବରରେ ରଜାଙ୍କର ପୁଅ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହିତ, ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱୟଂବର କରିପାରିବେ, ସ୍ୱୟଂବର ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ସ୍ୱୟଂବରରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଏଲା ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଏଲା ବି କହିଲେ ମୁଁ ବି ଯିବି। ଏଲା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜକୁମାର ବୋଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାଙ୍କ ବିମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଝିଅ ସିଏ ବି କହିଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ବିମାତା କହିଲେ ମୁଁ ବି ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ସ୍ୱୟଂବରରେ ଯିବି। ତାପରେ ସବୁ ଚାଲିଲା ଯୋଗାଡ଼। ବହୁତ ଭଲ ପୋଷାକ ତିଆରି ହେଲା, ବହୁତ ଭଲ ପରି ଭଳି ଫ୍ରକ୍ ତିଆରି ହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜୋତା ତିଆରି ହେଲା। ସେଇ ବିମାତାଙ୍କର ଝିଅ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ତିଆରି ହେଲା। ତାପରେ ଏଲା କହିଲେ ଯେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ସ୍ୱୟଂବରରେ ଯୋଗ ଦେବି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବିମାତା ମନା କଲେ, କହିଲେ ତୁ ତ ଗୋଟେ କାମବାଲି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଯିବୁ, ତୁ ଘରେ ରହ। କହିଲେ ତୋର ତ କିଛି ନାହିଁ, ତୋର ତ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ କ'ଣ ଏଇ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିକି ତୁ ଯିବୁ ସ୍ୱୟଂବରରେ? ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ। ତାପରେ ସିଏ କହିଲେ ନା, ମୋ ମାଆର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପୁରା ପରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫ୍ରକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସିଲେଇ କରିଦେଉଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ତୁମ ସହିତ ଯିବି। ତାପରେ ବିମାତା ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଝିଅ ସଜପଟା ହେଇକି ବାହାରିଲେ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ଏଲା ଆଉ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଫ୍ରକ୍କୁ ସିଲେଇ କରିକି ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିମାତା କ'ଣ କଲେ, ଆସିକି ରାଗିକି ସିଏ ଯେଉଁ ଫ୍ରକ୍ଟାକୁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାକୁ ଚିରି ଦେଲେ। କହିଲେ ଛି, ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା କ'ଣ ଦେଖାଉଛି, ତୁ ଘରେ ରହ, ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ଏମିତି କହିକି ଏଲାର ଫ୍ରକ୍କୁ
ଚିରିଦେଲେ। ତାପରେ ଚିରିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବିମାତା କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜର 2ଟି ଝିଅଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ରାଜମହଲ ପଳେଇଲେ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ଏଲାଙ୍କୁ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କାନ୍ଦି 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 ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ପଟକୁ ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଘରର ପଛପଟକୁ ପଳେଇଲେ। ପଳେଇକି ବହୁତ ସେଠି ଯେଉଁଠି ଗୁହାଳ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଗାଈ ସବୁ ଛେଳି ମାନେ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି, ପୁରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ସେଇ ପଛପଟକୁ ପଳେଇଲେ। ପଳେଇକି ସେଠି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗଡ୍ ମଦର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ମାନେ ମା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଞ୍ଜେଲ ହେଇଯାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଜେଜେମା, ଯେମିତି ଆମର ଜେଜେ ଆଈ, ଯେମିତି ଆମର ଜେଜେମାର ମା, ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଞ୍ଜେଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଏଞ୍ଜେଲ ହେଇ ଆସିପାରନ୍ତି, ସିଏ ସେମିତି ତାଙ୍କର ମା ଜଣେ, ତାଙ୍କର ଗଡ୍ ମଦର କହିଲେ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ମା, ସିଏ ଏଞ୍ଜେଲ ହେଇକି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ନିଜେ ଏଞ୍ଜେଲ ହେଇକି ଆସିଲେ। ଏଞ୍ଜେଲ ହେଇକି ଆସିକି ଗୋଟେ ପୁରା ବୁଢ଼ୀ ବେଶ ହେଇକି, ପୁରା ପାଚିଲା ବୁଢ଼ୀ ବେଶ ହେଇକି ଆସିଲେ। ଆସିକି ଏଲାଙ୍କୁ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ମା ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ସେ କହିଲେ ନା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୁଁ ତ କାନ୍ଦୁନି। କାହିଁ ମୁଁ ତ କାନ୍ଦୁନି, ନା ମୁଁ କାନ୍ଦୁନି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ କାନ୍ଦୁନି। ତାପରେ ଏଞ୍ଜେଲ ଯେଉଁ ଗଡ୍ ମଦର ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣକ, ସେ ପୁରା ପାଚିଲା ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ମା ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ କଲାଣି, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବୁ? ତାପରେ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ତ ଥିଲେ, ଗୋଶାଳାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ କପ୍ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଟି କ୍ଷୀର ପିଇଦେଲେ, କ୍ଷୀର ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ମୋତେ କହ। ନା ମୁଁ କାନ୍ଦୁନି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାନ୍ଦୁନି। ଏହି ସମୟରେ ସେ କ୍ଷୀର ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁ ପରି ରୂପରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଏଞ୍ଜେଲ ରୂପରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଞ୍ଜେଲ ରୂପରେ ଆସିକି କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ପରି, ମୁଁ ଆସିଛି ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ତୁ କହ, ମୁଁ ତୋତେ ଦେବି। ସେଠୁ ତାପରେ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ଏଲା କହିଲେ ଯେ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ରାଜକୁମାରଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବରରେ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବି, ବା ମୁଁ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବରରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯୋଗଦାନ କରିବି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଠି ମ୍ୟାଜିକ୍ କରୁଛି, ତୁମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ କରିଦେବି, ତମେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବ। ତାପରେ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା କହିଲେ, ନା ମୋର ନୂଆ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଏଇ ମାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ପିନ୍ଧିବି, ତୁମେ ମୋ ମାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍କୁ ହିଁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ, ମୋ ମାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ମୋ ବିମାତା ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ କଥା କହିଦେଲେ, ସେ ଗଡ୍ ମଦର କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ମାନେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବ୍ଲେସିଂ ଦେଲେ। କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମ ମାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଗଡ୍ ମଦର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ମା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ପରି କରିକି ପଠେଇଥିଲେ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଚିରି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇକି ଗୋଟେ ପୁରା ପରି ଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଖାରୁକୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି କରିଦେଲେ, ଆଉ ସବୁ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ, ସିଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୂଷାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଘୋଡ଼ାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଛେଳିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି କରିଦେଲେ, ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାରଥି ବି କରିଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗଲେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଖକୁ, ରାଜମହଲ ଗଲେ ସ୍ୱୟଂବରରେ
ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗଡ୍ ମଦର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଉଛ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି 12ଟା ବାଜିବ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଫେରି ଆସିବ, କାରଣ 12ଟା ବାଜିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ତୁମର ସବୁ ମାନେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିଦେଇଛି, ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ମାନେ ମୂଷିକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘୋଡ଼ା କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଘୋଡ଼ାର ଯେଉଁ ସାରଥି କରିଦେଇଛି, ଆଉ କଖାରୁକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ତୁମର କରିଦେଇଛି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ 12ଟା ବାଜିଲା ମାନେ ତୁମେ ପୁରା ତୁମର ଅରିଜିନାଲ ରୂପକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ମାନେ ତୁମେ ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛ ସେମିତି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯେମିତି ରାତି 12ଟା ଘଣ୍ଟା ବାଜିବ ସେମିତି ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଏହା ଶୁଣିକି ହଁ କହିକି ତାପରେ ଗଲେ। ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପରୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗଡ୍ ମଦର କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ କାଚର ଦିଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କହିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ରେ ପରୀରେ ତୁମେ କ'ଣ ଏଇ ସାଧା ଚପଲ ଛିଡ଼ା ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ନା, ଏଇ ଦିଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଯାଅ। ତାଙ୍କୁ ଦିଟା କାଚର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଚପଲ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ରାଜମହଲ ଗଲେ। ଆଉ ରାଜକୁମାର ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜକୁମାର ସିଏ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଥିଲେ ଯେ ଆଙ୍କୁ ହିଁ ଅନେଇକି ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଥିଲେ ଏତେ ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି, ଆ ଭିତରୁ କ'ଣ ତୋର ଗୋଟେ ବି ପସନ୍ଦ ହେଉନି? ଏତେ ରାଜକୁମାରୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କ'ଣ ତୋର ଗୋଟେ ବି ପସନ୍ଦ ହେଉନି? ସେ କିନ୍ତୁ ମନା କରୁଥାନ୍ତି, ନା ନା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛି ସିଏ ଆସିନି, ନା ନା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛି ସିଏ ଆସିନି। ଏମିତି କହି କହି ଠିକ୍ ସମସ୍ତେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସବା ପଛରେ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ପୁରା ପରୀ ହେଇକି ଓହ୍ଲେଇଲେ ତାଙ୍କ ରାଜମହଲକୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ରହିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ କୋଉଠି ଥିଲେ? ସିଏ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗଡ୍ ମଦରଙ୍କ ପାଖରୁ, ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ସେ ପରୀ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଝିଅଟି କିଏ, ଏ ଝିଅଟି କିଏ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ କିଏ? ତାପରେ ରାଜକୁମାର କ'ଣ କଲେ ନା କାହାରିକୁ ଅନେଇଲେନି, କୌଣସି ଝିଅକୁ ଅନେଇ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ରାଜକୁମାରୀକୁ ସେ ଅନେଇଲେନି, ସିଧା ତାଙ୍କର ଗଲେ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାକୁ ଧରିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଫୁଲର ଗୋଟେ ବଗିଚା ଥିଲା, ସେଇ ଫୁଲର ବଗିଚାକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦୋଳିରେ ବସିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ 2 ଜଣ ପଳେଇଲେ, ସେଇ ଫୁଲର ବଗିଚାକୁ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ସେଇ ଫୁଲର ଦୋଳିରେ ବସିକି 2 ଜଣ ଝୁଲିଲେ ଆଉ କଥା ହେଲେ। ସେଇଠି ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କିଏ? ଠିକ୍ ପଚାରିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 2 ଜଣ କଥା ହେଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ, 2 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ, ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ 12ଟାର ବେଲ୍ ବାଜିଗଲା। ସିଏ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଗଡ୍ ମଦରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଗଡ୍ ମଦର ତ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ 12ଟା ବାଜିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିବ, ନହେଲେ ତୁମ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ତୁମେ ପଳେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେନି, ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଦୌଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଜୋତା, ଗୋଟେ କାଚର ଜୋତା ରହିଗଲା ଗୋଟେ ପାହାଚରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜମହଲରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଜୋତା ରହିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ମାନେ ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ପମ୍ପକିନ୍ ବା ଗୋଟେ କଖାରୁ ହେଇଥିଲା ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି, ମୂଷିକମାନ ହେଇଥିଲେ ଘୋଡ଼ା, ଆଉ ବତକ ହେଇଥିଲେ ସାରଥି, ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ତାଙ୍କର ଚିରା ଜାମା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସିଏ ବି ସେମିତି ଚିରା ଜାମା ବି ପିନ୍ଧିକି ରହିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବିମାତା ଆଉ ତାଙ୍କର ଝିଅ 2 ଜଣ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ମଜା କଲେ। ସବୁ ରାଜମହଲରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ, କ'ଣ ବୁଲିଲେ, କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଗପିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା କ'ଣ କଲେ ନା ସିଏ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇକି ଯେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ
ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘରେ, ତାଙ୍କ ବିମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ତିଆରି କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି ସେଇ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥାନ୍ତି, ଚାହା ତିଆରି କରୁଥାନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥାନ୍ତି, ଚାହା ତିଆରି କରୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ଗୀତରୁ ତାଙ୍କ ବିମାତା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପରୀ ହେଇକି ଯୋଉ ଝିଅଟି ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଏଲା ଆଉ ଏଇ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା। ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଜଗିଦେଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ରାଜକୁମାର କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଗାଁ ସାରା ସୈନିକ ପଠେଇଲେ। କେମିତି ଖୋଜିବେ ନା ତାଙ୍କର ତ ସେ ପରିଚୟ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ସାରା ବୁଲିକି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାକୁ ସେ କେମିତି ଖୋଜିବେ ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଚପଲ ସେ ଖୋଲି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଭୁଲରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ଚପଲକୁ ଧରିକି ଗାଁ ସାରା, ରାଜ୍ୟ ସାରା ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଦକୁ ମାପିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଚପଲଟା ପିନ୍ଧେଇଲେ। ଆଉ ସେ ଚପଲଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଚପଲ ଥିଲା, ସେ ଚପଲ ତ ଗଡ୍ ମଦରଙ୍କର ଚପଲ ଥିଲା, ସେ ଚପଲ ତ ଗଡ୍ ନିଜେ ପରୀଙ୍କୁ ପଠେଇକି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଚପଲ କେବଳ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା ପାଦକୁ ହବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଯେତେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ବି, ଯେତେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ବି, ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ମାପିଲେ ବି ସେ ଚପଲଟା କାହା ଦେଇ ହେଲାନି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିମାତା କ'ଣ କଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ହିଁ ପରୀ ବୋଲି। ଦିନେ ଆସିକି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାର ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଚପଲ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ, ଗୋଟେ ଚପଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜୋତା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମହଲରେ, ରାଜାଙ୍କ ମହଲରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚପଲ ଯୋଉ ସେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ସେ ସାଇତିକି ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ବାକ୍ସରେ। ଆଉ ବିମାତା କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇକି ନାଚୁଥିଲେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଏଇ ପରୀ ବୋଲି। ତାପରେ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ନଥିଲା ବେଳେ ଯାଇକି ତା ଘରେ, ତାର ଯୋଉ ଉପରେ ଯୋଉ ଆଉଟ୍ ହାଉସରେ ପଶି ଦେଖିଲେ ଯେ ସତରେ ସେଇ ଚପଲଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ତାପରେ ହିଂସାରେ, କ୍ରୋଧରେ ସେ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାର ଚପଲକୁ ଚୂନା କରିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। କାରଣ ଚପଲଟା ରହିଲେ ସିନା ରାଜକୁମାର ଆସିକି ତାକୁ ଚିହ୍ନିକି ବାହା ହେବେ। ଚପଲଟାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିକି କ'ଣ କଲେ ନା ବିମାତା କ'ଣ କଲେ ନା ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାର ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଚପଲ ଥିଲା, ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ କାଚର ଜୋତା ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଜିକ ଜୋତା ଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାପରେ ରାଜକୁମାର ନିଜେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ, ସୈନିକ ବେଶରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସୈନିକ ଭିତରେ ରହିକି ଗାଁ ଖୋଜିଲା ପରେ ଆସିକି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ପୁଣି ଜୋତା ମାପିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିମାତାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ ସିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ ମଦରଙ୍କର ଦୁଇଟା ଝିଅ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ମାପିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଠି ସୈନିକମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଉ କିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି? ସିଏ କହିଲେ ନା ମୋର ଆଉ କେହି ଝିଅ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ତାଙ୍କର ଉପର ଆଉଟ୍ ହାଉସରେ ଆଉଟ୍ ହାଉସରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିମାତା। ଯେମିତି ରାଜକୁମାର ଆସିଲେ କାଳେ ଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବାହା ହେଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ଉପର ଘରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ଆଉଟ୍ ହାଉସ ଥିଲା ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଶିଖେଇଥିଲେ। ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ଗାଆନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ଲାଭେଣ୍ଡର୍ସ ବ୍ଲୁ, ମାନେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକି ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୀତ ହିଁ ଗାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ରାଜକୁମାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ, ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ମୂଷିକ ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ମୂଷା ମାନେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସବୁ ବିଲେଇ ମାନେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସବୁ ଗାଈ, ବାଛୁରୀ ଆଉ ଘୋଡ଼ା, ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ, ସେ ମୂଷାମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଲା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ମୂଷାମାନେ ମିଶିକି, ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ମିଶିକି
କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଘରେ ସେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇ ଘରର ଝରକାକୁ ଟିକେ ଖୋଲିଦେଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବାହାରୁ ଯାଇକି ମୂଷାମାନେ ମିଶିକି ସେ ଝରକାକୁ ଟିକେ ଖୋଲିଦେଲେ। ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ସେ ଉପର ଝରକା ଟିକେ ଖୋଲିଗଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ସେ ବସିକି ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଯେଉଁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ରାଜକୁମାର ସୈନିକ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ, ସୈନିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ, ସିଏ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିପାରିଲେ। ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ସେ ବୋଧେ ସେଇ ଝିଅର, ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଥିଲି, ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ମୁଁ ପରି ଭଳିଆ ଦେଖିଥିଲି ମୋ ସ୍ୱୟଂବରରେ। ଏଇ ଶବ୍ଦ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ, ସେଇ ଝିଅର ହିଁ ଏଇ ଗୀତ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପରିଚୟକୁ ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ସୈନିକ ହେଇ ଆସିଥିଲେ, ଛଦ୍ମବେଶରୁ ନିଜ ସତ ପରିଚୟକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଉପରୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସୈନିକମାନେ ଗଲେ ଉପରକୁ, ଦେଖିଲେ ସତରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଘର ବନ୍ଦୀ ହେଇକି, ବାହାରୁଆ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କବାଟ ଯାଇକି ଭାଙ୍ଗିକି ଖୋଲିଲେ। ଖୋଲିଲା ପରେ ସେ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାକୁ ପାଇଲେ। ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାକୁ ପାଇଲା ପରେ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜକୁମାର ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ସିଏ ପୁରା ଗୋଟେ ଗରିବ ଚାକରାଣୀ ବେଶରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ କାଚ ଜୋତା ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି କି? ସେ କହିଲେ ନା, ସେଇଟା ମୋ ମା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ସେଇଠି ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କିଏ? ତୁମ ସହିତ ମୋର 3 ଥର ଦେଖା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ପରିଚୟ ଦଉନ। ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କିଏ? ତାଙ୍କୁ ବାର ବାର ପଚାରିଲେ। ତୁମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ତୁମେ କିଏ? ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ଘୋଷ। ମୋ ମା ଥିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏଲା, ତାଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ଏଲା। ଆଉ ମୋ ନାଁ ମିଷ୍ଟର ଘୋଷ। ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା। ଆଉ ମୋ ନିଜ ପରିଚୟ ହେଉଛି, ମୋର ବାପା ନାହାନ୍ତି କି ମୋ ମା ନାହାନ୍ତି। ମୋ ମା ଜନ୍ମ କରିକି 8-10 ବର୍ଷ ପରେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଜବାନ ହେଲା ପରେ ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଯାଇଥିଲେ ବଣିଜ କରିବାକୁ, ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା। ମୋ ନାଁ ହେଲା ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା, ମୋତେ ଗେହ୍ଲାରେ ଡାକନ୍ତି ଏଲା ବୋଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ତୁମକୁ ଦବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମ ଭଳି ରାଜକୁମାରର ମୁଁ ରାଣୀ ହେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ନା ମୋ ନିଜର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ନା ମୋର ପରିଚୟ ଅଛି, ନା ମୋର ଯୌତୁକ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ନା ମୋ ଭଲ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି କପଡ଼ା ଅଛି, ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଭଲ ଫ୍ରକ୍ ଅଛି, ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା। ତାପରେ ସେ ସେଠି ନିଜକୁ ଏମିତି ପରିଚୟ ଦେଲେ। ତାପରେ ରାଜକୁମାର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇକି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜୋତାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜୋତା ଥିଲା, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଜୋତା, ସେଇ ଜୋତାକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ସହିତ ମାପ ନେଲେ, ଆଉ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇଲେ। ଦେଖିବା ଏଇ ଜୋତାଟା ତୁମର ନା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରମାଣ। ତାପରେ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ସେ ଜୋତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସାଇଜ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରି ଯିଏ ମୋ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜମହଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଧୁମଧାମର ସହ ବାହା ହେଲେ, ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିରୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗପରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, ଏଇ ଗପରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଗପରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବସତ୍ତା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିବା। ଗଛ ହଉ, ମୂଷା ହଉ, ପଶୁ ହଉ, ପକ୍ଷୀ ହଉ, ଆମେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆଉ ଆକାଶ ହଉ, ସବୁଆଡ଼େ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ନେହ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା। ଏହି
ଏହି ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ଯେମିତି ଗଡ୍ ମଦରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ପାଇଲେ, ସେମିତି ଆମ ପାଇଁ ବି ଭଗବାନ ସେମିତି ଗଡ୍ ମଦରଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ବା ଆମ ପାଇଁ ବି ପରୀଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ଆମ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଠେଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଏଇ ଗପଟାକୁ ଶୁଣିକି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ, ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ଫିଲ୍ମ, ଆପଣ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ମୁଭିକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୁଗୁଲରୁ ତାର ଷ୍ଟୋରି ବି ଶୁଣିପାରିବେ। थैंक यू सो मच। मते कमेंट जनइबे एई परी राइजर कहानी आपनको केमिति लागिला, आउ सिंड्रेला रो कहानी केमिति लागिला मते निहाती जनइबे। आउ मते लाइक करिवे, कमेंट करिवे, आउ केमिति लागिला भी मते कमेंट रे जनइबे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।